गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। जिवें कि पंजाब पुलिस की भर्ती आई हुई है उस बारे अज मैं तुहाडे अगे जो इंपोर्टेंट इन्हां दी बारे चीज़ां जिहड़ियां रिक्वायरमेंट है उस बारे आपां अज गल करन जा रहे हैं। ठीक है, उन्हां दे बारे ही मैं तुहानूं अज दसूँगा। छोटी जी वीडियो है बट इस दे विच जिहड़ी मेन जानकारियां है जिहड़ियां पंजाब पुलिस का जिहड़ा भी फार्म आया होया है उस नूं भरन लई कांस्टेबल दे विच, ठीक है, उस बारे आप अज गल करांगे। तुहानूं थोड़ी जिहड़ियां भी जरूरी चीज़ां ने उन्हां बारे मैं दसूँगा। ठीक है, सब तो पहला स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग डेट जिहड़ा कि है शुरुआत हो चुकी है किस दी, पंजाब पुलिस के जिहड़े कांस्टेबल की जिहड़ी भर्ती है उसकी 15 फरवरी 2023 तो लैके 7 शाम 7 बजे शुरू हुई सी। तो क्लोजिंग डेट है राजे इसकी टाइम फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन कदों है राजे, मार्च 8 2023 तक टिल 11:55। ठीक है, तो ध्यान रखना राजे भी मार्च 8 2023, ठीक है, लास्ट डेट है इसकी। इस तो बाद आप अगर गल करिए भी किहड़ियां चीज़ां चाहिए ने, ठीक है, किस किस कैटागरी नूं किन्नियां क पोस्टां आई हैं। तो टेनेटिव वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल इन द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। अगर गल करिए कैटागरी के अकॉर्डिंग तो कैटागरी के अकॉर्डिंग तुहानूं पता भी है भी हुण जिहड़ियां वैकेंसियां वो मेल दे लई एंड वूमेन दे लई अलग अलग कर दित्तियां ने। ठीक है, तो जरनल की अगर गल करिए तो जरनल दे विच 738 है, बॉयज़ की कह सकते हो, गर्ल्स दे लई है 210। उस तो बाद है राजे सचडूल कास्ट। ठीक है, सचडूल कास्ट जिहड़े बाल्मीकी आउंदी है, ठीक है, मजहबी सिख हुंदे है उन्हां बारे जिन्हां MB बोलिया जाता है, सचडूल कास्ट MB वाले उन्हां दे विच बॉयज़ दी है 180 ते गर्ल्स दी अगर मान के चलिए तो 72 मतलब 72 है गए। उस तो बाद राजे आउंदा है सचडूल कास्ट दे विच जिहड़ी अदर है उन्हां दे विच आउंदा है RO रामदासिया एंड अदर पंजाब वाले। ठीक है, उस दे विच 180 पोस्टां है वो मर्दां दे लई है मतलब बॉयज़ दे लई है, ते 72 है जिहड़ियां वो किस दे लई है राजे, वो है वोमेन दे लई। सेम ही है दोनों दे विच। ठीक है, उस तो बाद BC दी अगर गल करिए बैकवर्ड क्लासेस दी तो इस दे विच भी है 180 ते 72। एक्स सर्विसमैन जरनल वालियां दी अगर गल करिए तो 126 अते 72। ठीक है, 126 है राजे जरनल सर्विस जरनल एक्स सर्विसमैन दी। उस तो बाद एक्स सर्विसमैन है जिहड़े सचडूल कास्ट दे बाल्मीकी मजहबी सिख MB वाले है जिहड़े उन्हां दी बॉयज़ दी दित्ती है राजे, गर्ल्स दी कोई नहीं है 36। ठीक है, उस तो बाद अगर SC RO दी गल करिए तो इन्हां दी भी कीती है, इन्हां दी भी दित्ती है 36 36। उस तो बाद है एक्स सर्विसमैन अगर बैकवर्ड क्लास दी अगर गल करिए पंजाब डोमिसाइल वालियां दी तो इन्हां दी भी राजे कितनी है 36 हैगी है। ठीक है, उस तो बाद कहते हैं वार्ड ऑफ पुलिस परसनल इन्हां दी कितनी है राजे, इन्हां दी है 36 पोस्टां बॉय लई है ते 12 पोस्टां जिहड़ियां वो की है वोमेन लई रखी गई हैं। उस तो बाद फिर है राजे इकनोमिकली वीकर सिलेक्शन इन्हां दे बारे पंजाब वाले। ठीक है, 180 है ते औरतां दे लई है वोमेन दे लई है वो है 54। उस तो बाद फ्रीडम फाइटर की अगर गल करिए तो 18 दिती है ते 6 जिहड़ी वो की है औरतां लई है। टोटल अगर वैकेंसी की गल करिए तो राजे 1746 पोस्टां है जिन्हां दे विचों 570 पोस्टां वो किन्हां दे लई है वो है वोमेन दे लई इन्हां ने कंपलसरी कीती हुई राजे। ठीक है, उस तो अगे अगर गल करिए भी इन्हां पोस्टां दे लई किहड़ियां चीज़ां एलिजिबिलिटी है की अगे जाके की एलिजिबिलिटी सानू कंप्लीट करनी पवेगी। तो एलिजिबिलिटी की अगर गल करिए भी रिक्वायरमेंट फॉर किस दे लई कैंडीडेट दे लई की है, नैशनैलिटी होनी चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, कितों का इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। एज की अगर गल करिए राजे तो ये 1 जनवरी 2023 नूं इन्हां दी 18 ईयर की एज है जिहड़ी वो मैक्सीमम मिनीमम होनी चाहिए है। तो मैक्सीमम की अगर गल करिए तो 1 जनवरी 2023 तक 28 साल उम्र है वो मंगी गई है। अगर इलेक्शन की गल करिए एज के अकॉर्डिंग राजे
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੈ ਸਚ ਐਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਿਪ 33 ਈਅਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨੋਟ except minimum age limited precedent district appointment of the such vacancy more than 3 year ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ 3 year ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੈਗੂਲਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ +2 ਔਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ CBSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਕੇਸ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 10th ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। candidate must have attained the above mentioned educational qualification or been 1 January 2022। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ 1 ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਦੇ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ MCQ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ MCQ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕੂਟਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੌਜਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਤਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਆਣਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ 6 ਮਿੰਟ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 1 ਚਾਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3.80 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਜੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1.10 ਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 35 ਈਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1400 ਮੀਟਰ ਵਾਕ ਐਂਡ ਰਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਡ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਮਿੰਟ 1 ਚਾਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਚਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਮੀਟਰ 3 ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.95 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 3 ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 35 ਈਅਰ ਹੈ, 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 21 ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਟਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 450 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 650, ਟੋਟਲ 1100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ESM ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਦੱਸੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। SC ਕਾਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਓਨਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 600 ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 150 ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੇ 450 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 600 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 150 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 450 ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫਿਲ ਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।